Hi students, I hope my students are very good. Take care of yourself everyone. Okay, very good students. In this video, we are going to learn 5th standard term 3 English. Unit 2, let us read The New Start. ஸ்டோரியில் டென்சினோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் நாம் பார்த்தோம். அதோட டென்சினோட தாட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? எஸ். ஸோ நம்ம இன்றைய வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க இருக்கோம்னா இந்த ஸ்டோரியுடைய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 109. ஏ, fill in the blanks. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸை ரீட் பண்ணிடலாம். ஸோ கொஷின்ஸை நம்ம படிச்சுட்டே வரும்போது உங்களுக்கு நம்ம லெசனில் எங்கெல்லாம் இந்த சென்டென்சஸ் இடம் பெற்றது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஆன்சர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. ஓகே, குட். வாங்க பார்க்கலாம். 1. Tenzin is from dash. 2. Tenzin's family first lived in dash. 3. If we didn't have boundaries, we don't need dash. 4. Dash fights with everyone in school. 5. Miss Mallika teaches dash. So in the 5 fill in the blanks படிச்சிட்டோம். கொஷின்ஸு ஆன்சர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிச்சா? எஸ், வெரி குட். ஸோ நம்ம இப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்ஸை அப்படியே ஃபில் பண்ணிடலாமா? வாங்க. 1. Tenzin is from Tibet. Okay, very good. Next 2. Tenzin's family first lived in McLeodganj. Next 3. If we didn't have boundaries, we don't need weapons. Okay, good. Next 4. Nimmi fights with everyone in school. 5. Miss Mallika teaches computers. Okay, ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் அப்படியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம அதை அழகாக ஃபில் பண்ணிட்டோம். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் பி, ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ். 1. Who helped Tenzin in learning English words? Julie helped Tenzin in learning English words. Once again, question number 1. Who helped Tenzin in learning English words? Julie helped Tenzin in learning English words. Okay, good. Next 2. Name the places that Tenzin's family lived in. Tibet, a refuge camp McLeodganj in India at Himachal Pradesh. Mysore, Gurupura, Kollegal in Karnataka are the places that Tenzin's family lived in. Once again, question number 2. Name the places that Tenzin's family lived in. Tibet, a refuge camp McLeodganj in India at Himachal Pradesh. Mysore, Gurupura, Kollegal in Karnataka are the places that Tenzin's family lived in. Okay, next question number 3. What are the difficulties they faced in India? In Karnataka, Tenzin's family had a hard time adjusting to this new country. At Kollegal, Tenzin was tired and homesick. When they settled at Gurupura, shopping for food was the most difficult job. They didn't know the names of the items. These are the difficulties they faced in India. Once again, question number 3. What are the difficulties they faced in India? In Karnataka, Tenzin's family had a hard time adjusting to this new country. At Kollegal, Tenzin was tired and homesick. When they settled at Gurupura, shopping for food was the most difficult job. They didn't know the names of the items. These are the difficulties they faced in India. Okay, next question number 4. Why did Tenzin cry every day? Tenzin cried every day because he didn't understanding anything in the beginning at school. Once again, question number 4. Why did Tenzin cry every day? Tenzin cried every day because he didn't understanding anything in the beginning at school. Okay, good. Next 5. Why it is important for people to live without boundaries?
It is important for the people to live without boundaries because that the people are humans and they live together on earth. They need to share and grow with each other. Once again, question number 5. Why it is important for people to live without boundaries? It is important for people to live without boundaries because that the people are humans and they live together on earth. They need to share and grow with each other. Okay, good. Next we go to C. Try your own. ஸோ நம்ம வழக்கமாக இந்த செக்ஷன் பார்க்கறது தான். ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம கப் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் இன் யுவர் மதர் டங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் இன் எ சென்டென்ஸ் ட்ரா. ஸோ நம்ம இதுதான் ட்ரை யுவர் ஓன் செக்ஷனில் செய்ய வேண்டியது. ஓகே, ஸோ கப்னா என்ன மீனிங் பார்க்கலாம். மீனிங் வந்து எ ஸ்மால் பவுல் வித் எ ஹேண்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் யுவர் மதர் டங் கிண்ணம். Parts of speech, noun. Use in a sentence, Mom, please give me a cup of milk. Next வந்து ஒரு கப்பை நம்ம அழகாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, குட். Next, speak and win. Join in one of the two groups. Choose two characters, support or oppose any one of the characters. Say some sentences for the one you support and say some sentences against the other one to win. So I support, I oppose அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு டாப்பிக்கில் பேச வேண்டியிருக்கு. ஸோ அது என்ன பேசணும் அப்படின்னா, நம்ம யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் பேசணும். அடுத்ததில் நான் அப்போஸ் பண்ணுறேன், இவர்களை நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு இன்னொரு டாப்பிக்கும் நம்ம பேசணும். ஸோ இதை நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். அதாவது தொடர்ந்து நம்ம லெசன்ஸில் கண்டினியூஸாக இதை நம்ம பார்த்துட்டே தான் வரோம். ஸோ வாங்க இப்போவும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஐ சப்போர்ட் மிஸ் ஜூலி, ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டீச்சர், பிகாஸ் ஷீ இஸ் எ வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் ஆல்சோ ஷீ ஹெல்ப்ஸ் டு டென்சன் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஐ சப்போர்ட் மிஸ் ஜூலி. அண்ட் ஐ அப்போஸ் நிம்மி, the student in Tenzin's class. She always fight with everyone and also she teases everyone. So I oppose her. Okay, good. So nama speak and win session la I support and I oppose டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எடுத்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுங்க அண்ட் ஆல்சோ அப்போஸ் பண்ணி பேசுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மிஸ் ஜூலி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நிம்மி இவங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டரை எடுத்து பேசியிருந்தேன் இல்லையா? எஸ், நீங்களும் இது போல் நம்ம லெசனில் இடம்பெற்ற கேரக்டர்ஸை பற்றி நீங்கள் பேசலாம். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு லெட் அஸ் ரீட் அலவுட். ஓகே, ரீட் அலவுட் செஷன் பற்றி என்னுடைய மாணவர்கள் அனைவருக்குமே தெரியும். அதாவது இங்கே ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த பேசேஜை 3 times ரீட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ரீட் பண்ணும்போதும் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிக்சரை கலர் பண்ணணும். ஸோ 3 pictures கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம 3 times ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பிக்சரை கலர் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஓகேவா? ஓகே, வாங்க பேசேஜ் ரீட் பண்ணலாம். Read the passage 3 times and color the dove each time. A leader and his followers went to Ooty. They shared stories to forget the pain from their tired legs. They decided to take some rest. When they were crossing a river, the leader saw a poisonous scorpion floating in the river. It was going to die in the water. The leader wanted to save it, but it bit him. Seeing this, the followers asked him the reason of why he tried helping it even if it would bite him. The leader said that helping others is the nature of human and biting is the nature of the insect. ஓகே, இதுதான் இந்த பேசேஜ். அதாவது ஒரு தலைவரும் அவங்களுடைய ஃபாலோயர்ஸ் தொண்டர்களும் வந்து ஊட்டிக்கு போகிறாங்க. அவங்க நடந்து போகிற கால் வலியும் டயர்டும் தெரியாமல் இருக்கிறத கதை பேசிகிட்டே சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்.
அண்ட் பிறகு அவங்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சி ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் நேரம் எழுந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே ஒரு ரிவர் வருது, அதை அவங்க கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ வந்து அந்த தலைவர் பார்க்குறாரு, அதாவது மிகவும் விஷமுள்ள ஒரு ஸ்கார்பியன் அது அந்த ஆற்றுல மிதந்துட்டே வருது. அதை பார்க்கும்போது அது இறக்குற நிலையில் இருக்குது, அதனால் அதை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தலைவர் போயிட்டு அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு. அப்படி அவர் சேவ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத கூட தெரிஞ்சிக்காத அந்த ஸ்கார்பியன் வந்து அவரை கடிச்சிடுது. அதை பார்த்து அவருடைய ஃபாலோயர்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க, அதுதான் விஷமுள்ள ஒரு ஸ்கார்பியன் உங்களுக்கு தெரியுமே, அப்படி இருந்தும் நீங்கள் ஏன் அதை காப்பாற்றணும்னு முயற்சி செஞ்சீங்க, அது உங்களை கடிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த தலைவர் சொன்னார், என்னென்னா ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யறது அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய பண்பு, ஆனால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியாத அந்த இன்செக்ட்ஸ், அந்த பூச்சியினங்கள் கடிக்கிறது தான் அவங்களோட பண்பு. காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறது மனிதனுடைய பண்பு, கடிக்கிறது வந்து பூச்சியோட பண்பு, இன்செக்ட்ஸோட பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பேசேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த பேசேஜை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு முறை ரீட் பண்ணும்போதும் ஒரு டவுக்கு கலர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, வெரி குட். அடுத்தா இந்த பேசேஜ்லேருந்து நமக்கு 3 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். வேர் வேர் தே கோயிங்? They were going to Ooty. 2. What did the leader see on the river? The leader saw poisonous scorpion floating in the river. 3. What is the main idea of the text? Helping others is the nature of human and biting is the nature of insect. This is the main idea of the text. Okay, good. Next we go to let us write. அடுத்த நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ன பகுதி? let us write. ஸோ இந்த let us write செக்ஷனில் நாம் என்ன பார்க்க இருக்கோம்னா, how to write a paragraph. ஒரு பேராகிராஃபை எப்படி ரைட் பண்ணோம்? we already know to write paragraph and what are the parts of a paragraph. Okay, parts of a paragraph is topic of a paragraph, expression to the topic, support to the topic, conclusion of the topic. So these are the 4 parts of the paragraph. Okay, next. Today we will learn to write paragraphs with not 3 but with 5 details. Can we try? அதாவது நாம் இன்றைக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ரைட் பண்ண போகிறோம், அதில் அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக 5 டீட்டெயில்ஸ் ரைட் பண்ண போகிறோம். கேன் வி ட்ரை? நாம் முயற்சி செய்யலாமா? ஓகே, வாங்க முயற்சி செய்யலாம். ரைட் எ பேராகிராஃப் ஆன் த டாபிக் பார்க். ஸோ பார்க்கை பற்றி 5 டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஒரு பேராகிராஃப் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். People assembling for recreation and natural beauty place. Nowadays parks are established by public gardens and private gardens. Parks laid out grassy areas, flower plants, show plants and trees for the pleasure of public. In Ooty, the botanical garden is very familiar. In this garden, flower show is inaugurated every year. ஓகே, குட். இப்போ நம்ம பார்க்கை பற்றி ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு பேஜ் நம்பர் 113, ஐ கேன் டூ. ஸோ நம்ம இப்போ ஐ கேன் டூ செக்ஷன் வந்துட்டோம்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுப்போம்? எஸ், ஸோ நம்ம இந்த யூனிட்டை நிறைவு செய்துட்டோம். ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதை ஒரு கிளான்ஸ் கொஷின்ஸாக கொடுத்து உங்களை செக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிங்க, என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, எதெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஐ கேன் டூ செக்ஷன். ஓகே, பார்த்துடலாமா? குட். ஏ, ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ நேம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன் யுவர் மதர் டங் யூஸ் இன் எ சென்டென்ஸ். ஸோ இந்த பிக்சரை பற்றி நம்ம எழுத வேண்டியது 3 டாபிக்ஸ். இதுதான். நேம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இன் யுவர் மதர் டங் குளிர் சாதன பெட்டி. யூஸ் இன் எ சென்டென்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மெடிசின்ஸ் ஆர் கீப்பிங் இட் கூல். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்களா? நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை வந்து நீங்களாகவே கூட
வேறு ஏதாவது கூட எழுதலாம். ஸோ மிஸ்ஸு சொல்கிற இதே சென்டென்ஸ் தான் எழுதணும்னு இல்லை. ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு பி, மேட்ச் த கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். ஸோ த கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம். 1 ஃபோட்டோ மேத்தமெட்டிக்ஸ், 2 மேத் சென்டம், 3 சென்ட் ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஸோ மேட்ச் பண்ணுறதும் ஸோ சிம்பிள். 1 ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃப், 2 மேத் மேத்தமெட்டிக்ஸ், 3 சென்ட் சென்டம். ஓகே, ரொம்பவே சிம்பிளாக மேட்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இதை முதல்ல அழகாக ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. ஓகே, செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக சி, ஃபில் த blank வித் த கிளிப்டு வேர்டு. ஓகே, ஸோ கிளிப்டு வேர்டை நம்ம இந்த பிளாங்கில் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதற்குரிய வேர்டு, அந்த ஃபுல் வேர்டை ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாமா? 1, we bought a new dash refrigerator. ஸோ ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட கிளிப்டு வேர்டு என்ன வேர்டு? எஸ், ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் டு, he broke his dash spectacles. ஸ்பெக்டக்கலோட கிளிப்டு வேர்டு என்ன வேர்டு? ஸ்பெக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3, we visited the dash in bracket zoological park. So clipped word is zoo. Okay, good. Next D, circle the pronouns. ஸோ ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பேசேஜில் ப்ரொனவுன்ஸை நம்ம சர்க்கிள் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசேஜ் ரீட் பண்ணிடலாம். An old man lived in a village. He was one of the most unfortunate men in the world. The whole village was tired of him. He was always gloomy. He constantly complained and was always in a bad mood. ஸோ இதான் வந்து பேசேஜ். ஸோ இந்த பேசேஜில் ப்ரொனவுன்ஸ், ப்ரொனவுன் மீன்ஸ் நவுனே நாம் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய துணை பெயர் சொல் தான் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ். ஸோ இந்த ப்ரொனவுன்ஸ்லாம் சர்க்கிள் பண்ணோன்னா என்னென்ன ப்ரொனவுன்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இஹெச்இ, ஹி. ஹீங்கிறது யாரை குறிப்பிடுதுங்க? an old man. ஸோ ஓல்டு மேனை குறிப்பிடுது. அடுத்ததாக செகண்ட் லைனில் பாருங்கள். ஸோ there is no pronoun. And third line, he always gloomy. He was always gloomy இருக்கு இல்லையா, அங்கே இ. அடுத்தா constantly, அங்கே ஒரு இ. ஓகே, ஸோ and also him. ஸோ இதெல்லாம் வந்து pronouns. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லைன் இ, தேர்ட் லைன் இம், இ, ஹி. ஓகே, குட். ஸோ நம்ம ப்ரொனவுன்ஸை சர்க்கிள் பண்ணிட்டோம். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் இ, fill in the blanks with pronoun. 1, every morning I brush my teeth and stare at dash in the mirror. So A, himself, B, herself, C, myself, D, itself. So சரியான pronoun word என்ன? Yes, C ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய myself. Okay, every morning I brush my teeth and stare at myself in the mirror. Okay, good. Next 2, the children made holiday decorations by dash. A, itself, B, themselves, C, theirselves, D, ourselves. Okay, the correct option is B, themselves. Okay, very good. Next F, recite any 4 lines of the poem with intonation. அதாவது போயமில் ஏதாவது ஒரு 4 லைன்ஸை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த யூனிட்டோட போயம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த யூனிட்டுடைய போயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா த ட்ரீமர். ஸோ நம்ம இதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ த ட்ரீமர் போயமில் எனி 4 லைன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டான இன்டர்னேஷனோட நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ த ட்ரீமர், இமேஜின் there is no diversity. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Okay, so இந்த 4 lines எனக்கு ரொம்பவே பிடித்தது ஒரு 4 lines. Okay, very good students.
ஓகே, நம்ம இன்றைய வீடியோ பதிவில் த நியூ ஸ்டார்ட் ஸ்டோரியோட கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் பார்த்துட்டோம். அதோட let us read section, let us read aloud and also I can do. ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம நிறைவு செய்துட்டோம். இது அனைத்துமே என்னுடைய மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பகுதிகள். ஸோ நீங்கள் இதனுடைய ஆன்சர்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஐ கேன் டூ செக்ஷனை நீங்களாகவே ஆன்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. அதன் பிறகு நம்முடைய ஆன்சர்ஸை வச்சு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வெரி குட். ஸோ இன்றைய பதிவு உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதொரு பதிவு. ஸோ லைக் அவர் வீடியோ அண்ட் ஷேர் அவர் வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது அவர்களும் இவை அனைத்திற்குமான விடைகளையும் தெரிந்து கொள்வார்கள். அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாம் போடக்கூடிய பாடங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபை ஆகும். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ லவ் யூ.